Hi students, good morning. This is Chandrakant Tarkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Government College, Bailongal. Dear students, I hope all are fine and preparing for the exams. And today we are going through 2019 question paper fully solved for Corporate Accounting 1. Dear students, it's an humble request to share this video as many as students so they can also get the benefit of this video, and tell them to subscribe my YouTube channel and click on bell icon. So again, one more video I am uploading in YouTube, that is 2018 question paper, so that notification will come to your mobile. Okay, so if you like this video, if it is really helping to for your exam, please like and share to your friends also. Okay, let's start 2019 question paper fully solved. Section A, 2 marks questions. What is purchase consideration? The amount paid by the transferee company for the purchase of the transferor company is known as purchase consideration. What are current assets? Current assets is an asset which can be exhausted within the current operating year or financial year. Cash and debtors. What is book building? Book building is a process of price discovery used in the public offers of shares. The issuer company sets a base price and a price band within which the investor is allowed to bid for the shares. Mention the sources for issue of bonus shares: general reserve, profit, security premium, reserve, etc. What is buyback of shares? A buyback of share means a share repurchase of the company to reduce the number of shares available in the market is called buyback of share. When do you recommend internal reconstruction? To improve profitability of the existing company, to reduce the share capital, to write off accumulated losses. Name any two short-term provisions: provision for taxation, provision for employee benefits. Mention types of amalgamation. Amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of purchase. What is internal construction? Reduction of share capital of the company without liquidation of company is called internal reconstruction. It is called internal reconstruction. What is the liquidator's final statement of account? Liquidator has to prepare a statement showing how much he has realized and how the same has been dispersed. For this purpose, he has to prepare a statement of account which is known as liquidator's final statement of account. State any two accounts to be shown under non-current liabilities: long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions. What do you mean by marked applications? Marked applications are those applications which bear the stamp of the underwriter is called marked applications. Okay, dear students, very important part. Let's move to section B, question number 2. So it is based on to prepare a notes on reserves and surplus. To prepare notes to reserve and surplus. From the following particulars, prepare notes to reserves and surplus as prescribed form of the Companies Act and show how it appears in the statement of assets and liabilities. Okay. So they are given the opening balances: capital reserve, dividend equalization fund, general reserve. Surplus balance credit, that is profit, 32,000. Profit after tax for the year, 80,000. Appropriation of profit. So this I already explained. Appropriation means from profit they are transferring some amount to other expenses or reserves or to pay the tax or pay the dividend. So transfer to dividend equalization fund, 10,000. Transfer to general reserve, 30,000. Proposed dividend, 20,000. Tax on dividend, 3,000. So let's see. Dear students, I already uploaded the chapter wise video also in YouTube. So in that also this problem is solved. So try to solve this problem without watching the video. Then compare your solution with this solution. Okay.
let's start. Okay, capital reserve, existing capital reserve is 60,000. Then dividend equalization fund, existing 50,000, and in appropriation of profit they told to transfer 10,000 to a dividend equalization fund. That amount we are showing over here. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 50,000 ಇತ್ತು, ನಂತರ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ 10,000 rupees ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ dividend equalization fund ಗೆ add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So the amount will be 60,000. The same way general reserve opening is 40,000, and this year from current year profit they are transferring 30,000 rupees to general reserve. So that is 70,000. Total is 1,90,000. Then surplus of last year 32,000. ಇದು surplus ಅಂದ್ರೆ last year ದು profit ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ current year profit 80,000. Total is 1,12,000. So in this they have made some appropriation of profit. From this profit they have distributed or they appropriated, ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. 1,12,000ದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಂಡ್ 10,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 30,000 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ 1,12,000ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 30,000 ತೆಗೆದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then proposed dividend 20,000, tax on dividend 3,000. So total 49,000. ನಾವು 1,12,000 ನಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಪ್ಲಸ್ 10 30 63,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 49,000 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 2,39,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 2,39,000. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The following particular relate to company which has gone into liquidation on 31/3/2019. Liquidation means closing of the company. Okay, 10,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid 1 lakh, unsecured creditors 18,000, preferential creditors 2,000, assets realized 84,000. So dear students, please read out the theoretical part of liquidation chapter. What is the meaning of unsecured creditors, preferential creditors and assets realized and all. The liquidation expenses amounted to rupees 280. The liquidator is entitled to a commission of 3% on assets realized and 2% on amount paid to shareholders. Okay, you have to calculate the liquidator's remuneration. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದಾರ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದಾರ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? See, calculation of 3% commission on assets realized. So the liquidator is entitled to a commission of 3% on sales assets realized. So assets realized is 84,000. 84,000 ಮೇಲೆ 3% ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 2520. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ನಂತರ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಈಸ್ 84,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 280 ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, that is 2580. Then unsecured creditors 18,000 given in the problem. Then preference creditors 2,000 given in the problem. So total is 22,800. So 84,000 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 22,800 rupees ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 61,200. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? ಟೋಟಲ್ 1 lakh ಇದೆ.
ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಪ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ಲು 61,200 ಇದೆ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 2% ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ₹1 lakh and the amount available for payment is 61,200. So the amount is insufficient. Sufficient amount ಇತ್ತು ಅಂತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ how much payment has to be done and what is the amount of availability. On that basis you have to decide which formula I have to apply for the calculation of commission. Okay, here the amount is insufficient. In this time you have to consider this commission equal to amount available into rate of commission divided by 100 plus rate of commission. If sufficient fund is there, this formula will change, this plus rate of commission will not come, only 100 will come. Okay, 61,200 is the amount available into 2 divided by 100 plus 2, the amount is 1,200. So this is the 5 marks calculation. On this basis we are calculating 15 marks questions also. Okay, now this is the third problem. Now fourth, the following scheme of reconstruction has been approved for Sharda Limited. This is related to internal reconstruction, chapter number 4. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ ರೀ, ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ಲಿಯೂ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 10,000 shares of ₹100 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಮೊದಲ 10,000 ಶೇರ್ಸು ₹100 ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 5,000 ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಹೊಸದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ 2,000 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊಸದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ ರೀ, the amounts so available were to be utilized to write up accumulated losses balance of ₹90,000, goodwill 80,000, machinery 40,000 and patents 70,000. Pass the journal entries to the above scheme. Very simple, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ನಂತರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ನಾ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ subject with good score. Okay, please watch my videos and please share to your friends also and tell them to subscribe my YouTube channel to get the new videos. So once you subscribe, next semester also I am going to make a new videos for corporate accounting or other subject, practical subjects, and in 5th semester, 6th semester I have a costing videos also, so that will also help you. And in next semester you will be having a modern banking subject. For that also already I uploaded all the chapters videos in my YouTube channels. So if you subscribe you will get many benefits from this YouTube channel. Okay, journal entries in the books of Sharda Limited. ಸೊ ಮೊದಲು ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1 lakh, ನಂತರ ಹೊಸ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 2 ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000 ಇಂಟು 100, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು 5,000 ಇಂಟು 100 ಅಂತ ₹5 lakh. ನಂತರ ಟು 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ 100 ಇಂಟು 2,000 ದಟ್ ಇಸ್ 2 lakh. ಸೊ ಈ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ₹7 ಲಕ್ಷ ಹೊಸದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 lakh. This amount is utilized for the writing off of the assets and writing off of the losses. So this is very simple problem and you will definitely remember this problem.
ಸೊ ಮೊದಲು ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೊಸ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು 5,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ₹1 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ 2,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ₹100 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಂತರ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಆಫಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 3 lakh, ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 90,000, ಟು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 80,000, ಟು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 40,000, ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 70,000. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ 3 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 2,80,000 ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ₹20,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 4th problem. Okay, let's move to problem number 5. So very simple problem. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ 3. ಓಕೆ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 1,000 shares of ₹100 each. ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಪೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡನ್ನು ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವ್ರು ಅಗ್ರಿ ಆದರು ₹50 ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಶೇರ್ ಇನ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇರ್ದಾರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ₹50 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ 3 shares ಆಫ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ₹20 ಈಚ್ ಅಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ₹40 ಈಚ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು 3 ಶೇರನ್ನು, ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹40 ಇದೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹20 ಇದೆ. ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು 3 ಶೇರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು 1 ಶೇರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 1 ಶೇರ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯು 3 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ purchase consideration. So let's see how it will be calculated. Calculation of purchase consideration in cash. 1,000 shares ಇದಾವ್ರು ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ₹50 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 100 shares of ₹50 each, ಟೋಟಲ್ ₹50,000 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ 3 shares ಫಾರ್ ಈಚ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ at ₹20 at market value of 40 each. ಸೊ 1 ಶೇರುಗೆ 3 ಶೇರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1,000 ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ಸೊ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1,000 shares. ಅದನ್ನ ಅಗೇನೆಸ್ಟು ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು? 1 share ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 shares ಆಫ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1,000 ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು? 1,000 × 3 / 1, 3,000 shares. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 20 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 40. ಅದಕ್ಕೆ 20 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ₹20 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,000 × 20, 60,000. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದು 30 ಅಲ್ಲ, ಇದು 3,000. 10 ಕಾಮರ್ಸ್ 10 ಅವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 3,000 ಮಾಡಿರಿ. 3,000 × 20, 60,000, ಟೋಟಲ್ 1,20,000. Purchase consideration is 1,70,000. Purchase consideration is 1,70,000. So this is the main calculation. Purchase consideration calculation ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ 3 shares. ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಡು ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಅಗನೆಸ್ಟಿಗೆ 3 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಸು 40 ರೂಪೀಸ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ. A company offers to the existing equity shareholders the right to buy one equity share of rupees 100 each at rupees 120 per share for every 5 equity shares of rupees 100 each of the market price of rupees 180 per share. Calculate the value of right per share. Very simple problem. ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, a company offers existing equity shareholders right shares, ಇದು right per share ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. Existing equity shareholders the right to buy one equity share of rupees 100 each at rupees 120 per share for every 5 equity shares of rupees 100 each at the market price of 180 per share. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ 5 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 180 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು 120 ಇತ್ತು, ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 5 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು 180 ರೂಪೀಸ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 5 ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 120 ರೂಪೀಸ್ದಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 180 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು 5 + 1 5 + 1 6. ನಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 180 ರೂಪೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ 120. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 180 ಇದೆ, ಆದರೆ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು 120 ರೂಪೀಸ್ದಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1/6 into 180 minus 120, 1/6 into 60 rupees 10. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ rupees 10. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ 5 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, 120 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 5 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ 1 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ 5 + 1 6 ಇಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 180 ಮೈನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 120. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ ₹10. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ section B questions. Okay, let's see section C. Very interesting. Chapter number 2, preparation of statement of profit and loss. Prepare statement of assets and liabilities of Hindustan Company Limited. ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೀರನ್ನು ಕುಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಟೇಕ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ. ನಂತರ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
as at 31/3/2019 along with relevant notes to accounts. Dear students, this chapter video also I uploaded in the YouTube. In that also I have solved this problem. So if you need chapter wise videos also, that are available in my YouTube channel, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 2015ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಮೈ ಅದರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ 2019 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೆಸನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ of the balance sheet, then only you can solve this problem, otherwise you are not able to solve this problem. You should be remember the format and ಯಾವ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, then only you can solve this problem. Okay, share capital 80,000 equity shares of rupees 10 each, that is 8 lakh. General reserve ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Profit and loss account on 1/4/2018 1,22,900 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೆನ್ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 2 lakh. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1,40,000. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 30. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 lakh. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 1,34,100. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 lakh 1,80,000. ಮಷಿನರಿ ಕಾಸ್ಟ್ 1,80,000 1,71,000. Furniture 3,70,000. Goodwill 2,50,000. Sundry debtors 2 lakh. Bills receivable 1,20,000. Short term investments 1,40,000. Inventories 90,000. Cash at bank 1,26,000. Additional information: directors have proposed dividend of rupees 80,000. Provide dividend distribution tax 16,000. Very simple problem, but you should know the format of statement of assets and liabilities, then only you can solve this problem, otherwise it is very difficult to solve this problem. Okay, let's see how the solution is. Okay, ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೂ ಐಟಮು ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 31/3/2019. ಇವರು 20 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 19 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ equity and liabilities in that shareholders fund in that share capital. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಏನಿದೆಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮು? ಸೊ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 80,000 equity shares ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಟು 10, that is 8 lakh. that only I have shown over here. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 8 lakh. ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ 1 time 2 time 3 times ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 26 ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,000 rupees. ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 1/4/2018 1,22,900 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಆ್ಯಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2 lakhs, that is 3,22,900. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 80,000, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 16,000. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು. ನಂತರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದರಲ್ಲೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೋಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 96,000 ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ಲು 2,26,900 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 2,26,900 ಇಸ್ 2,46,900. ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಾಲ್ವ್ ಆದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ನೋಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2,46,900 ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2,46,900. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ದು ಮುಗೀತು. ಸಿ ಐಟಮ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಾರಂಟ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೂ ಇದು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು, ಬರೀದೇ ಇರಬಹುದು. ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೋದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಐಟಮು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಂತೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸು, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇದು ಒಂದೇ ಐಟಮನ್ನು ನೀವು ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 2 lakhs ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ನೋಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 2 lakh rupees ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಐಟಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟು ಇಂಥವೇನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಶೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಗೆ ನಾವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಟ್ 3 ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 1,40,000 ಇದೆ, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 30,000 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 1,70,000 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು 1,70,000. ಸೊ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 1,34,100. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 1,34,000 ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ವಿತಿನ್ 12 months you have to make the payment of that amount. Okay, that's why we are showing in a short term provision. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 80,000. ನಂತರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 16,000. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ನಾವು 96,000 ರುಪೀಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಸಮ್ವೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಈಸ್ 1,34,100.
80,000, 16 total 2,30,100. So dear student, this point you should remember to solve this problem. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ 2,30,900 ಅಂತ ಟೋಟಲ್ 4,100. So total of equity and liability is 16,47,000. 16,47,000 ಇಷ್ಟ ಅಮೌಂಟು ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, while preparing balance sheet or profit and loss account according to schedule 3 Companies Act 2013 ಯಾವ ಐಟಮು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನೀವು ಮೊದಲು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರೀತೀರಿ, ಅದು ಆದ ನಂತರ ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀತೀರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನೀವು ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಬಾಯ್ಹಾಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಹಾಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಐಟಮ್ ಬರ್ತಾವೆ: ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ 2 ಐಟಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು. ಪೂರಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 lakhs. ಸೊ 2 lakhನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 lakhs, ಆಮೇಲೆ 1,80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 20,000 rupees ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. 2 lakh ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, 20,000 ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1,80,000 ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಷಿನರಿ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,80,000 ಇತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 9,000. ಸರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 lakh ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ್ರಿ? 1,80,000 ಇದೆ. ಅದು 20,000 rupees ಮೈನಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಷಿನರಿಲಿ 9,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,71,000 ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಫರ್ನಿಚರ್ 3,70,000 ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ 7,21,000 ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 7,21,000 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಥವಾ 6 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ 2,50,000 rupees ನೀವು ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಾಕಿ ಯಾವ ಐಟಮು ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಂತರ ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲು 9,71,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಐಟಮ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು ಓನ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ಸು ಬರ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 1,40,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1,40,000. ನಂತರ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ 90,000, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ 90,000 ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೀ? ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್, ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಟೋಟಲ್ 3,20,000. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3,20,000 rupees ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ 1,26,000 ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 6,76,000. ಸೊ total of assets is 16,47,000. So this is the problem related to statement of assets and liabilities. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
liquidation problem. Okay, it's a fifth chapter problem. ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಬಿಡಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ, ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, the following particulars relate to a company which has gone into liquidation on 31/3/2019. Secured creditors, security on plant 1 lakh, unsecured creditors 2,40,000, preferential creditors 20,000, 1,000 equity shares of 100 each, rupees 75 paid 75,000, 500 equity shares of rupees 100 each, rupees 60 paid 30,000. The liquidator realized the assets as under: plant 1,40,000, land and building 2 lakh, stock 70,000. The liquidation expenses amounted to rupees 2,800. The liquidator is entitled to a fixed remuneration of rupees 12,000 and a commission of 2% on the amount paid to unsecured creditors. Prepare liquidator's final statement of account. ನಾವು ಜನರಲಿಟಿಸನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು 1,40,000 rupees. ಸೊ ಈ 1 lakh rupees ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40,000 ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ರಿಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ 40,000 rupeesನ್ನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 1,40,000 ಮೈನಸ್ 1,40,000 rupees. ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2 lakh ರಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಕು 70,000 ರಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟೋಟಲ್ 3,10,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ 2,800 ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 12,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಈಸ್ 2,95,200. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ 2,95,200. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 2,40,000 ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 20,000 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 2,60,000. ಟೋಟಲ್ 2,60,000. ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ಲು 2,95,200 ಇದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 2,60,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 2,95,200 ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ 2,60,000. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಸ್ 2,95,000, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ 2,60,000. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಪೇ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ನಾನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 2% ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ 2,60,000 ಇಂಟು 2/100, ಟೋಟಲ್ 5,200. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 2% ಕಮಿಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 1,40,000 ಮೈನಸ್ 1,40,000, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2 lakh, ಸ್ಟಾಕ್ 70,000,
3,10,000 ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ 2,60,000. ಆಮೇಲೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡನ್ನು ಈ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ನಂತರ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇಸ್ 3,10,000. 3,10,000 ಎಲ್ಲಿದು ಬಂತು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 3,10,000ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್, ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 3,10,000 ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು. ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,800, ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ 12,000. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ 5,200 ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 20,000 ಇದೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಬೈ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು 2,40,000 ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 30,000 ರೂಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 30,000 ರೂಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 1,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ 100 ಈಚ್ ಆಸ್ 75 ಪೇಯ್ಡ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. 1,000 equity shares of rupees 100 each, rupees 75 paid. Then 500 equity shares of rupees 100 each, rupees 60 paid. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ 1,500 ಶೇರ್ಸಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು 60 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇವ್ರು 75 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು 75 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವ್ರು 60 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇವರು 15 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ 30,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1000 ಇಂಟು, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 30,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 1000 ಶೇರ್ಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರಫ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 1000 ಶೇರ್ಸಿಗೆ ನಾವು 15 ರೂಪಾಯಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 60 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವರಿಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 15 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? 1000 ಇಂಟು 15. ಸೊ 15,000 ರೂಪೀಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟು 1000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಬ್ಬರು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರಿ. ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 15,000 ಉಳಿತು. ಆ 15,000ಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1500 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 500 ಶೇರ್ಸ್ದಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 1000 ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 15 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಂತರ ಅದು ಆದಮೇಲೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1000 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಪೀಸ್ 25, ದಟ್ ಈಸ್ 25,000. ನಂತರ 500 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಪೀಸ್ 10, ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಈ ರೀತಿ ಬರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಪೀಸ್ 25, ನಂತರ 500 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 10, ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 ರೂಪೀಸ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹಂಚಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಪೀಸ್ 25 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? 15 ರೂಪಾಯಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂತರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ. 15 ಪ್ಲಸ್ 10, 25 ಇಂಟು 25,000, ನಂತರ 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 10.
sorry, 500 shares into 10, 5,000, total 30,000. So this is the liquidation problem. ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9 ಎದ್ರ ಮೇಲಿದೆ, ಇದು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿದೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ಸು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮು ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ವಿಡಿಯೋನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು 2015ಇಂದ 2021 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅರ್ಕೇರಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ BCom 3rd ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಶಾಂಕ್ಷನ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ₹75 ಪರ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ನೋಡಿರಿ, ಮೊದಲು 2009% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ₹100ದಂಗೆ, ಅದನ್ನು 75,000 ತನಕ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮೊದಲು ₹100 ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಈಗ ₹75 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅಮೌಂಟು, 100 ಮೈನಸ್ 75, ₹25 ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಂತರ ಸೇಮ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು 50 ಪರ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಕ್ವಿಟಿ 5,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ₹100ದಂಗೆ, ₹100 ಇರೋದನ್ನು 50 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 100 ಮೈನಸ್ 50, ₹50 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ದಿಂದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ 50,000 ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ 20,000 ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2 lakhs ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ₹20,000 ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 5,000 ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 85,000ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 5,000 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾರು ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಷಿನರಿ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನೋಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 9% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಈಚ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು 75 ಈಚ್, ₹25 ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 20,000 2,000 ಇಂಟು 25 50,000 50,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ₹50,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ₹5 ಅಲ್ಲ, ಇದು ₹50 ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್
ಜೀರೋ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋಗಳನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬರೀರಿ. 5000 ಇಂಟು 50, 2,50,000, 2,50,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3,00,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 lakhs. ಈ 3 lakhs ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ 2,50,000 + 50 3 lakh. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿಪ್ಪ? ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ 50,000. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 20,000, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 5,000, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 25,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ ಟು ರೈಟ್ ಅಪ್ 20,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 5,000 as bad debts and balance available to utilize write up of machinery. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 25,000 ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ನೋಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆತೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ವೆರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ನೀವು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಉಳಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. 2,000 preference shares Rs 75 each fully paid 1,50,000. 5,000 equity shares 50 fully paid 2,50,000. ಟೋಟಲ್ 4 lakh rupees ಅನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 1 4 lakh. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 2 lakh rupees ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ 1,20,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5,20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇದಾವೆ ರೀ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನರಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 2 lakhs ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 20,000 rupees ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು 1,80,000. ನಂತರ ಮಷಿನರಿ 2,30,000 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 25,000 ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು 2,05,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ 3,85,000. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಟ್ 3 ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೆಟರ್ಸು 85,000, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 80,000 ಉಳಿಯಿತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 3,85,000. ಸರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರಾ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ 35,000. ನಂತರ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡೆಟರ್ಸು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಮಾಡಿದ್ವಿ, 85,000 ಇತ್ತು, ಮೈನಸ್ 5,000 ಮಾಡಿ 80,000 ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು 20,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 1,35,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5,20,000. ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ಲು 5,20,000, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ದು 5,20,000. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ರೀಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು each of the above companies and prepare the statement of assets and liabilities of Ramakrishna Limited. Okay, this is related to amalgamation. Ram Limited and Krishna Limited have agreed to amalgamate. A new company, Ramakrishna Limited, has been formed with the authorized capital of 5 lakh divided into 50,000 equity shares of rupees 10 each. On the date of amalgamation, their statement of assets and liabilities were as under. Dear students, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಇದು ಯೂನಿಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಆಮೇಲೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಲ್ಲಿನೂ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 2015ಇಂದ
2021ವರೆಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, calculation of purchase consideration. So first assets taken over at book value Ram Limited and Krishna Limited. Building ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ? ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4 ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 80,000 40,000, ಮಷಿನರಿ 40,000 22,000, ದೆನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ 30,000. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆನೇ ಇದೆ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಗುಡ್ವಿಲ್ 30,000. ನಂತರ ಸ್ಟಾಕ್ 10,000 8,000, ಡೆಟರ್ಸ್ 40,000 45,000, ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000 10,000. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕ್ ಓನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಅಟ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನು 1,30,000 ಆ್ಯಂಡ್ 91,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ 1,30,000 ಕೊಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ 91,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1,30,000 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 13,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 91,000 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ರೂಪಾಯಿ, 9,100 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 1,30,000 91,000 ಲೆಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಅವ್ರ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,00,000 ಆಮೇಲೆ 70,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸು 30,000 ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡು, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು 21,000 ರುಪೀಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡು 30,000 ರುಪೀಸ್ ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 21,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಪೇ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಲೆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇವರಿಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು ಟೋಟಲಿ ನಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ this is the important part. First step calculation of purchase consideration. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡ್ಯೂ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ದು ಅದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2,21,000 ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2,21,000 ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಯಾವ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ 80,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000 1,20,000, ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು
ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಟು ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು 50,000, ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 64,000, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,21,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ 2,20,000 ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಂತರ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ. ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡಕತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಜೀರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಟು ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ 2,21,000 rupees ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,21,000 ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ನೋಟ್ಸ್ದು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ 3 ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೋಟನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ 13,000 shares ಇಂಟು ₹10, ದಟ್ ಈಸ್ 1,10,000 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ. 13,000 ಇಂಟು 10 1,30,000. ದೆನ್ 9,100 shares ಇಂಟು 10 ದಟ್ ಈಸ್ 91,000. ಟೋಟಲ್ಲು 2,21,000. ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲಿ ನಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ನಂತರ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಲು ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿರಿ. 30,000 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್, ಹಾಂ ಇದು ಟೋಟಲ್ 30 + 50 + 14 + 20 ಟೋಟಲ್ 1,14,000 rupees ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 3,35,000. ನಂತರ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಟೋಟಲ್ 1,82,000 ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 1,20,000 + 62 1,82,000. ನಂತರ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲು 30,000, that 30,000 we are showing over here. ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕು ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿ 10,000 + 8,000 18,000. ನಂತರ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸು 40 + 45 85,000, that 85,000 we are showing here. Then cash and cash equivalentsu, cash and bank 10,000 + 10,000 20,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು 3,35,000. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 1 2 3ದು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ರೀ ಇದು, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ? The following is the statement of assets and liabilities of Padma Limited as on 31/3/2019. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಡೇಟ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಯೂನಿಟ್ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಈ ವಿಡಿಯೋನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 2015ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾವೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನೂ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನೂ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ನೋಡಿರಿ. ಟು ಮೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, 8,000 equity shares of ₹100 each, ₹70 paid. ಸೊ ಇನ್ನೂ 30 rupees
ಈ 8,000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೋನಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ನಂತರ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 3 ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 10 ಸೇರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಆಲ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಅ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ the company can eligible to issue the bonus shares. So this is the rule. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10 ಶೇರ್ ಬದಲಾಗಿ 3 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನೂ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ 10 ಶೇರ್ ಬದಲಾಗಿ 3 ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಟ್ ₹100 ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟು ಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಅಬೋವ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 2,40,000 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ₹1,00,000 ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,20,000 ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ₹1,00,000 ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 2,40,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಅಮೌಂಟಿಂದ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು 2 ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್. To issue 3 fully paid bonus shares of ₹100 for every 10 shares already held in the company. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 10 ಶೇರ್ ಬದಲಾಗಿ 3 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 3/10, ಟೋಟಲ್ 2,400 ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ₹100. ದೆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಂತರ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2,400 ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸು ₹100 ಈಚ್, ₹100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ₹2,40,000 ನಾವು 2,400 ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ₹70 ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 8,000 ಇನ್ನೂ ₹30 ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2,40,000. 8,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ₹30 ಈಚ್, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೋನಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬೋನಸ್ ಅಮೌಂಟು ₹4,80,000 ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ದ ಅಬೋವ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 1,00,000. ನೋಡಿರಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಪೂರಾ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 2,40,000. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2,40,000. ದೆನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,00,000 ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,00,000. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1,40,000. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,40,000, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1,00,000, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1,40,000. ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,80,000, ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಇರಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ
ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 30 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2,40,000 ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. Being share call money due on 8,000 shares at rupees 30 each. It is not 2,000, it is 8,000. ಓಕೆ, ನಾವು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ 2,40,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಾವು ಬೋನಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹಂಚಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಜೀರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,40,000 ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,40,000. ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಶೇರ್ ಕಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 4,80,000 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. Share capital 8,000 shares at rupees 100 each, 8 lakh. Then 2,400 bonuses of 100 is total lakh 2,40,000. So ಮೊದಲ 5,60,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 4,80,000 ರುಪೀಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ 10,40,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯಿತು. ಆ 4,80,000 ರುಪೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು 6 lakhs ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 4,80,000 ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು 1,20,000. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡನ್ನು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 lakh ಪ್ಲಸ್ 5,60,000 11,60,000. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡು ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ನಾವು 4,80,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1,20,000 ಇತ್ತು, 1,20,000. ಟೋಟಲ್ 12,80,000. ನಂತರ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಸನ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 11 lakh ಇತ್ತು. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5, 6 ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇತ್ತು 60,000, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಇಸ್ ಮೆನು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು 80,000. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ 40,000. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 3, 4, 5, 6, 7 ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು last problem of 2019. So thank you students. Again I am requesting you, all the students who are watching my video, please share this video to as many as your friends. ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ 3 ಬಿಕಾಮ್ 3rd ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ 21st of March. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.